हाँ जी, स्वागत करते एक बार फिर तो तुहाडा अज की क्लास के अज की अपनी जी क्लास होएगी वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जोड़ा पेपर होना। सो पेपर तो पहला की तुहाडी एक लास्ट ही क्लास होएगी अज की। इस तो बाद की डायरैक्ट की तुसीं पेपर के ही जाओगे। सो अज की क्लास के आपां की डिस्कस करांगे कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े क्वेश्चन डिस्कस करांगे। पूरा का पूरा जो सिलेबस आ उसकी की करांगे आपां एक क्विक रिवीजन करांगे, मतलब पूरे सिलेबस के किदां दा की आपां ने क्वेश्चन जोड़े पेपर के जोड़े वो आ सकते हैं। सो सब तो पहला जे आपां गल करिए तो अज की जी क्लास है ये 28th क्लास आ ते आपां नूं लगभग 3 मंथ तो उपर हो चुकिया क्लासां लगाउंदियां नूं। सो जिहड़े कि चैनल के नाल जुड़े हुए आ उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सारियां जिहड़ियां क्लासां इस तो पहलां वालियां लगाईयां ने ते जिहड़े बाद च भी जुड़े आ देखो वो चैनल की जी प्ले लिस्ट आ उत्थे जाके की तुसीं क्लासां ने जिहड़ियां वो देख सकते हो ताकि तुहानूं आइडिया हो जाएगा कि किदां दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो पूछे जाणगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है तुहाडा होने वाला। सो अज दे मतलब जी क्लास के आपां तां पहलां तां की देख लैंदे आ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लैंदे आ। हुण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये आ कि ये नहीं कि तुहानूं डायरैक्ट इदां दे क्वेश्चन ही पेपर के मिलणगे। ये की है सिर्फ एक गैस वर्क होवेगा जो कि है जिद्दां दे हुण पेपर पहलां हो चुके आ, चाहे हैड कांस्टेबल का होया या होर जिद्दां दे भी पेपर होए आ तां उस दे विच किदां दे क्वेश्चन आ जिहड़े वो पूछे गए सी। सो पहले तो आपां की आ सारा सिलेबस आ जिहड़ा तुसीं देख सकते हो जिहड़ा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, जिस दे विच की आ देखो जिन्होंने नहीं पता हजे पेपर का पैटर्न ही नहीं पता तो देखो कि 100 नंबर का जोड़ा पेपर होएगा जिस दे विच की 2 घंटे का तुहाडे कोल टाइम होएगा, 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम होएगा। तो मतलब की है 100 नंबर जाए कह लो कि 100 क्वेश्चन होणगे तुहाडे कोल, कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं होएगी तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट होणगे जो कि काफ़ी टाइम आ तुहानूं पेपर सॉल्व करन दे लई। हुण जिहड़े मतलब कह लो टॉपिक ने अपने कोल किन्ने टॉपिक ने 9 टॉपिक ने टोटल तो 100 के विचों जिहड़ा मैथ के विचों क्वेश्चन आउणगे या नंबरां दा पेपर आएगा वो आएगा 20 मार्क्स का। तो आपां ये मन के चलांगे कि हरेक टॉपिक के विचों ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन जिहड़े वो पूछे जाणगे। हुण किसी टॉपिक के विचों देखो 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो किसी के विचों 1 भी पूछा जा सकता, पर ऑन एन एवरेज आपां मन के चलते हैं कि हरेक टॉपिक के विचों जिहड़े 2-2 क्वेश्चन ने वो लगभग की पूछे जा सकते हैं। हुण जे पहली आपां गल करिए सिंपलीफिकेशन की, डेसीमल फ्रैक्शन की ते बार ग्राफ की, ठीक है। इस दे विचों की आ जिन्हां ने हाले तक तैयारी नहीं शुरू की, हाले तक बिल्कुल भी मतलब कह लो जिन्होंने हाले तक कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो वो सब तो पहला की इन्हां चीज़ों की तैयारी तुसीं कर सकते हो क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़े क्वेश्चन ने वो थोड़े जे ज़्यादा ईजी होंदे आ एज़ कंपेयर टू जिहड़े बाकी के टॉपिक अपने कोले बच जाते हैं। चाहे वो देख लो एवरेज का टॉपिक होया जिसनों आपां कह दिंदे आ औसत, चाहे परसेंटेज प्रतिशत, चाहे कि आ प्रॉफिट एंड लॉस लाभ ते हानि, रेशो एंड प्रपोर्शन जिसनों कहने अनुपात समान अनुपात, टाइम एंड वर्क ते सिंपल इंटरस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्योंकि इस दे विच जिहड़े क्वेश्चन होणगे वो ये मन के चलो कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही होणगे, काफ़ी ज़्यादा चांस ने, ठीक है। जिन्ने भी पेपर होया हुण तक लगभग हरेक दे विच की आ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते आ तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का हुण की आ कोई गैस वर्क नहीं होगा। हो सकता कि इदां दे क्वेश्चन आउण जिहड़े पहलां कदे भी किसी पेपर दे विच नहीं आए हुए। तो कोशिश करो इन्हां दे क्वेश्चन की मतलब कि तुसीं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हो, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा तो ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करोगे तां की आ तुहानूं मतलब की आ तुसीं पेपर के विच जिहड़ा क्वेश्चन आ वो सॉल्व कर पाओगे। उस तो बाद जे देखिए इन्हां दे विचों सिंपलीफिकेशन हो गया, डेसीमल एंड फ्रैक्शन हो गया तो बार ग्राफ हो गया। हुण इस दे विचों जे पहलां गल करां मैं सिंपलीफिकेशन की तो एक क्वेश्चन आ जिहड़ा लगभग हर पेपर के पूछा जा रहा है तो इस पेपर के भी काफ़ी चांस ने कि वो आ सकते हैं। वो है आइडेंटिटी के बेस ते क्वेश्चन। आइडेंटिटियां तुसीं ने पढ़िया होनियां कि अपने कोले की हुंदा ए स्केयर माइनस बी स्केयर या कह लो ए स्केयर सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो इदां दियां आइडेंटिटियां होंदियां ने। जिवें कि तुहानूं सैंपल क्वेश्चन मैं दस दिना कि इदां दा क्वेश्चन हो गया जिवें 147 प्लस 147 मल्टीप्लाई 143 प्लस 143 मल्टीप्लाई 143 अपॉन
ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 147 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 147 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 147 ਮਾਈਨਸ 147 147 147। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ a ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ab ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਕਿਊਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 143 ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 147 ਚੋਂ 143 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ a ਤੇ b ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 14.7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 14.3 ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 2-3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਆ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਕੀ ਆ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਸਤ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 2001 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 120 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਥ ਦੇ 4 ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਲੰਘ ਗਏ, 40 ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 3 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ 3 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਮੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ 3 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 199 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 3 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਈ ਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। MSW ਸਟੱਡੀ ਐਪ ਆ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9878731752। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਲੋ
ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮ।